जाति सांप्रदाय भाषागत कारणों प्रभावित न होए अथवा निर्वचते परंपरा के दौरे लेखे प्रति एनरोलमेंट करने के लिए अपन किसी ऑफिस को जाने का जरूरत नहीं। अगर अपने पास टेलीफोन है, टेलीफोन में सीईओ के नाम से मारो, निकलता है। आपके जिला का नाम उसमें एंट्री करो और जिला का नाम एंट्री करने के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी एंट्री करो और उसमें फिलअप करो, ऑटोमेटिक आपको हो जाता है। और आपको नंबर आता है, वो नंबर से कहाँ है आपका एप्लीकेशन, ये भी आपको जब का तभी बात होते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये जरूरी है। और दूसरा, अभी पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है और ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने से ही अपन अपना ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूर करने वाले हैं। अभी सब लोग बाहर बोलते हैं ये गवर्नमेंट वो अच्छा नहीं है, ये ऑफिसर अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मगर उसका सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन आपके हाथ में है। आप अगर जाके पोलिंग में वोटिंग डालते हैं तो आप जिनको चाहे उनको एक कर सकते हैं। तो जब तक पोलिंग को नहीं जाते, आप जो आपके मन में है वो गवर्नमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए आप जरूर वोटिंग डालना है। अभी बोले हैं कंपेरेटिवली बाकी के जगह से अपने पास परसेंटेज ऑफ वोटिंग ज्यादा है और गए इलेक्शंस में से अभी बड़ा है, मगर वो 100% तक क्यों नहीं लेके जा सकते, ऐसे सोचना है। और ये इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रोसेस जो है, विश्व में बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, टीवी में बातें बहुत बोलते हैं कि अमेरिका का अच्छा है, ब्रिटेन का अच्छा है या ऑस्ट्रेलिया का अच्छा है। मैं अमेरिका में जाके देख के आया हूं। इलेक्शन होते समय इलेक्शन में बूथ पे जाके देख के आया हूं। जितना सिस्टम अपना परफेक्ट है उतना परफेक्ट सिस्टम विश्व में कहां भी नहीं है। और जितना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश अपना है विश्व में, बड़ा नंबर 1 इंडिया है। और अभी अमेरिका है, बहुत बड़े लिखे सो है, मगर उधर वोटिंग एनरोलमेंट करना है तो खुद जाके एनरोलमेंट करना पड़ता है, मगर अपने पास वो नहीं है। ऑफिसर्स आके अपने घर घर को घूम के कौन कौन है एलिजिबल है अपन एनरोल करते हैं। और वोटिंग डालते समय अमेरिका में परमिशन लेके जाना पड़ता है, 2 घंटे परमिशन देते हैं, उस टाइम पे जाके करना पड़ता है, मगर अपने पास ऐसे नहीं। वोटिंग इज योर राइट, यू हैव टू डू, गो फॉर द पोलिंग बूथ एंड डू, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज गिविंग हॉलीडे। मगर बहुत से लोग पढ़े लिखे सो लोग ये सोचते हैं कि ये हॉलीडे है, पोलिंग बूथ को जाने का जरूरी नहीं, ये गलत है। मैं कभी कभी बोलता हूं, पढ़े लिखे लोग जो डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, अगर वोटिंग को नहीं जाते हैं तो वो एंटी डेमोक्रेटिक है। वो डेमोक्रेटिक के बाद में बात करने का उसका राइट ही नहीं है, until unless you go and cast your vote. So you are. This National Voters Day will be celebrated across the country on this 25th January every year. This year's celebrations come soon after the historic and successful conduct of the 2024 Lok Sabha elections, the largest democratic exercise in the world. The Election Commission also celebrates 75 years of its dedicated service to the nation. The event celebrating the voters of the country
again assumes a grand scale this year in light of the fact that India's total electorate is approaching 100 crore mark, that is 1 billion. This year theme, nothing like voting, I vote for show, is a continuous of last year's theme, emphasizing the importance of participation in the electoral process and encouraging voters to take pride in exercising their franchise. Since 2011, National Voters Day has been observed annually on January 26 to commemorate the foundation day of the Election Commission of India. Established on 25th January, just one day before the Republic Day. This event aims to underline the centrality of the voter and raise electoral awareness among citizens and inspire their active participation in the democratic process. Dedicated to the voters of the nation, National Voters Day also promotes the enrollment of new voters, particularly young individuals who have recently become eligible. Across the country, new voters are honored and presented with their electoral photo identity card during National Voters Day ceremonies. Celebrated at the level of national, state, district, constituency and polling booth wise, National Voter Day stands as one of the country's most widespread significant celebrations. Congratulations to all the new voters. In this occasion, I want to share and tell 2-3 things. First thing, 17 years, 18 years के बाद में वोट आता है, मगर एनरोलमेंट करते समय अपन 17 इयर्स जिनका कंप्लीट हुआ है वो एनरोलमेंट कर ले सकते हैं। अभी सीईओ ने बोला है कि 1 जनवरी तक जिनका 18 इयर्स कंप्लीट हुआ उन सब लोगों का हम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करें, मगर अगर कोई 10 तारीख जनवरी 10 तारीख को अगर 18 इयर्स कंप्लीट होता है तो फिर अगले साल के लिए वेट करना का जरूरत नहीं है। तो अगर अभी उन्होंने एनरोल कर लिया तो अप्रैल 1 के उनका नाम एनरोलमेंट आता है, नया आईडी कार्ड आता है। ऐसे ही किसी का अप्रैल में अगर हुआ 18 इयर्स तो उनका सितंबर 1 को उनका आता। तो इसीलिए ये एनरोलमेंट 17 इयर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी एनरोल कर सकते हैं, जैसा उनका कंप्लीट होता है तुरंत उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है। धर्म, जाति, যাক অবসাদ বিষাদ কালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো। শুভ দীপাবলি। আলোর উৎসবের এই পুণ্য লগ্নে আরবি কনস্ট্রাকশনের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীর প্রতি রইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা। স্বপ্নের বাড়ি কিনবেন ভাবছেন? দেরি না করে চলে আসুন আরবি কনস্ট্রাকশনে। অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ আপনার সাধ্যের মধ্যে ফ্ল্যাট পাবেন আমাদের এখানে। রয়েছে ব্যাংক লোনের সুবিধাও। আগরতলার সার্কিট হাউস, দুর্গা চৌমুহনী, প্রগতি রোড ও কলেজ টিলার মূল সড়কের পাশে। কলকাতার নাগের বাজার, কৈখালি, মালিবাগানে রয়েছে আমাদের ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটে রয়েছে পার্কিং ও লিফটের সুবিধে, পরিশোধিত পানীয় জল, জেনারেটর সহ আলাদা ট্রান্সফরমার। তাছাড়াও নিরাপত্তার জন্য থাকছে দিবারাত্রি সিকিউরিটি গার্ড, রয়েছে সিসি ক্যামেরার নজরদারিও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন আরবি কনস্ট্রাকশনে। আমাদের ঠিকানা
আরবি কনস্ট্রাকশন, ঝুমা চক্রবর্তী, সার্কিট হাউস, পুরনো রাজভবনের পিছনে। যোগাযোগ 8787495180 এবং 9436123139 এই নম্বরে। বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে। নানা পদের রান্না, শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। তিনি লক্ষণ না সিস্টার। সিস্টারের রান্না প্রতি পদে স্বাদের বাহার, মন চাই ফিরে ফিরে খেতে বারবার। সিস্টার নিশ্চিন্তের প্রতীক। To foster innovation and support entrepreneurship, the Directorate of Information Technology, Government of Tripura is set to launch the Tripura Startup Policy 2024 on 24 January 2025. The policy will be launched by Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Saha in presence of Honorable IT Minister Sri Pranojit Singh Roy. This transformative initiative envisages to build a thriving startup ecosystem. রাত্রি 9:30 নাগাদে উদয়পুর রেলওয়ে স্টেশনে একজন নাইজেরিয়ান যার নাম অনিগুজ কেনিত ফ্রম লাগোস নাইজেরিয়া ট্রাভেল করছিল সাবরুমের দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দিয়ে। তো ট্রেন থেকে নামে, তারপর আমাদের রেলওয়ে স্টেশনে যে জিআরপি কনস্টেবলরা আছেন ওরা ওকে ডিটেন করে এবং আরকেপুর ওসিকে খবর দেয়, তারপর আমাকেও খবর দেয়। আমি এবং ওসি আরকেপুর দুজনে স্পটে আসি এবং ওকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাই। তো ওর কাছে কোনো ভ্যালিড পাসপোর্ট বা ভিসা নেই। ও মোবাইলে আমাদেরকে একটি পাসপোর্টের ফটো এবং একটি ভিসার ফটো দেখিয়েছে, যেটা অ্যাকসেপ্টেবল নয় অ্যাকর্ডিং টু ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্ট। তারপর আমরা ওকে ডিটেন করি। এখন স্পেসিফিক কেস হবে এবং ওই কেসে ওকে অ্যারেস্ট করে তারপর ইন্ডিয়ান কারেন্সি পেয়েছি 12,675 টাকা এবং তার পাশাপাশি 3টি মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং একটি ঘড়ি আর কিছু ডিকশনারি আমরা পেয়েছি। একটা ব্যাগ আছে, ব্যাগের মধ্যে কিছু ড্রাই ফিশ মানে শুটকি যেটা আমরা বলি, সঙ্গে কিছু ড্রাই ফ্রুটস আর কিছু কাপড় ওসব। ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর উনি বললো যে নাইজেরিয়াতে যে আনরেস্ট চলছে, তো সেই আনরেস্টের কারণে উনি দিল্লিতে গত 2024-এ এসেছেন এপ্রিল মাসে। তারপর উনি সাবরুমে যাচ্ছেন, সাবরুমের উদ্দেশ্যে আনন্দ বিহার থেকে ট্রাভেল করেছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধরে। ওনার নাকি একজন বোন আছে এবং এগুলা মিথ্যা কথা হতে পারে আমাদেরকে ঘোরানোর জন্য। এখন কেস রেজিস্ট্রেশনের পর ওকে অ্যারেস্ট করে রিমান্ডে থ্রু জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর আমরা আসল সত্য জানতে পারি। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাতের শহর, বিতর্কিত খবর, বদ্ধপরিকর আমরা স্বাধীন। ভোরের আলো এখনই জানো, বেপরোয়া ত্রাস আমরা ভয়হীন। লড়বো, জুজুতে পাবো না ভয়, করবো নতুন সূর্যোদয়। তোলো কণ্ঠ, ছাড়ো কণ্ঠ, সেই কণ্ঠ হোক প্রতিবাদের আপোষ। আর কখনো নয় রুখবো সমাজে অবক্ষয়। তোলো কণ্ঠ, ছাড়ো কণ্ঠ, সেই কণ্ঠ হোক প্রতিবাদের।
মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল আয়েছে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো PM কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই PM কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে PM কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আমাদের প্রত্যেকটি সাব সেন্টারে একটা শাশুড়ি বৌমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটা মূলত আমাদের যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং যে কনসেপশন যে সোশ্যাল এরিয়াতে মানে গ্রামাঞ্চলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সম্বন্ধে শাশুড়ি এবং যে বৌমাদের যে বোঝানো, ফ্যামিলি প্ল্যানিংটা যে কনজিউম করলে তাদের কি হেলথ বেনিফিট হতে পারে বা ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর যে বেনিফিট কি
বা অনেক সময় অনেক মিসকনসেপশন থাকে শাশুড়ি এবং যে বৌমাদের মধ্যে, তাই ওরা যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর যে ব্যাপারটা ঠিকঠাক ভাবে যে গ্রহণ করতে পারে না, সেই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার করার জন্য আর ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর গুরুত্বটা যে বোঝানোর যে জন্য আমাদের শাশুড়ি বৌমা যে উভয়কেই সঙ্গে নিয়ে আমাদের এই যে প্রোগ্রামটা যে চালু করা হয়েছে। যে মূলত ফ্যামিলি প্রোগ্রামটা ফ্যামিলি প্ল্যানিংটা যে ডিপেন্ড করে যে শাশুড়ি যে বৌমা যে দুজনই যদি একসাথে বসে যদি এই ব্যাপারটা বুঝে যায়, তাহলে যে ফিউচারে যে সোসাইটির জন্য এবং সারা দেশের জন্য যে অনেকটা যে বেনিফিট হবে। তাই যে সরকার এই প্রোগ্রামটা যে লঞ্চ করেছে, আমরা যে প্রত্যেকটা গ্রামে এই প্রোগ্রামটা যে প্রচার করছি বা যে করে আসছি বহুদিন ধরে। আজকে কোথায় আছেন এখন বর্তমানে? আজকে এখন যে নির্ভরপুর যে জিপির আন্ডারে যে নির্ভরপুরে আছি, যে সরলা অঙ্গনারী সামনে। ঠিক আছে। নাগেরজলা থেকে যখন বিশালগড় যখন আমরা জার্নি করি, প্রতিনিয়ত এটা হইতাছে। তারা তো যায় বিশালগড় উপর দিয়ে, উদয়পুর যাক, সোনামুড়া যাক, যেদিকে যাক, বাট তারা বিশালগড়ে প্যাসেঞ্জার নেয় না। যেভাবে রিকোয়েস্ট করো তাদের বিহেভিয়ার প্লাস ওদের কন্ডিশন থেকে আমরা যাব না। যদি আমরা একসেপ্ট করি যে বাইপাস দিয়ে হলেও আমরা আসতে পারবো, তারপরে ওরা প্যাসেঞ্জার নেয় না। বাট এটা যদি উল্টাটা হয়, যখন তারা এই নর্থ থেকে সাউথ থেকে যখন ওরা আগরতলার দিকে জার্নি করে, তখন প্যাসেঞ্জার একদম বাস ভর্তি প্যাসেঞ্জার ওরা নিয়ে যায়। তো এটার জন্যই আমাদের একটা প্রবলেম হচ্ছে, অনেক বড় প্রবলেম হচ্ছে। আমি এজ এ স্টুডেন্ট বলছি না, প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জার লিভিং ইন বিশালগড় ওদের সবার এই প্রবলেমটা হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই বিষয়টা নিয়ে নাগেরজলা জানানো হয়েছে, একবার কমপ্লেন করা, আমি স্পেসিফিক্যালি গিয়ে কমপ্লেন করেছি। প্লাস ওদেরকে বাস নাম্বারও 2টা বাস নাম্বার করে দিতাম, যারা আমাকে না করতো আমি দিয়েছি, কিন্তু ওদের থেকে কোনো রেসপন্সিভ ছিল না। প্লাস ওরা এটাকে নেগলেক্ট করে গেছেন, ইগনোর করে গেছে ব্যাপারটাকে। ভিডিওটা পোস্ট করে দাদাকে ট্যাগ করেছি রেসপেক্টেড এমএলএ স্যারকে, তারপর উনি আজকে এসছে এটার ব্যাপারে অ্যাকশন নেবে। প্রতিনিয়ত আমরা লক্ষ্য করছি দক্ষিণগামী বাসগুলা থেকে বিশালগড়ের যত প্যাসেঞ্জার আছে ওনারা হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে। অনেক স্টুডেন্ট, মেল বলুন ফিমেল বলুন, সবাই হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে। বিশালগড়ের প্যাসেঞ্জারকে দক্ষিণগামী গাড়িগুলা তুলতে চায় না। তো গতকালকেও শুনেছি একজন স্টুডেন্ট ছোট ভাইকে একজন বাস কন্ট্রাক্টর হাত তুলেছে। তো আজকে হয়তোবা এই স্টুডেন্টরা মিলে সে গাড়িকে আটকিয়েছে। আমরা সবাই মিলে এখানে থানার প্রতিনিধিরা, সাংবাদিক ভাই বন্ধুরা, এলাকাবাসী সবাই মিলে এসেছি এবং এটা কিভাবে সলিউশন করা যায় সেদিকে কাজ করছি। একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, বিশালগড়ের প্যাসেঞ্জারদের যেন হ্যারাসমেন্ট না হয়, বিশালগড়ের প্যাসেঞ্জাররা যেন সঠিকভাবে চলাচল করতে পারে, সেটা যেন যারা আছে, বাসের চালকরা আছে বা ড্রাইভাররা আছে, মালিকরা আছে, সেটা এনশিওর যেন করে, সেই দিকে আমরা কথা বলার চেষ্টা করি। আমি বিধায়ক হওয়ার পরে 1 বছর আগেও সেটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। সবাই আমরা নাগেরজলা বাস স্ট্যান্ডের যারা আছে এবং সবাই মিলে বিশালগড়ের আমরা বসেছি, একসঙ্গে কথা বলে একটা সলিউশন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছু অতি উৎসাহী ড্রাইভার কন্ট্রাক্টর আছে যারা নেতৃত্বের কথা শুনতে চায় না, হয়তো সেই কারণে এমনটা হচ্ছে। একটাই কথা থাকবে, বিশালগড়ের প্যাসেঞ্জারের জন্য হ্যারাসমেন্ট না হয় সেটা এনশিওর করতে হবে। কালকে কলেজ থেকে আসার সময় নাগেরজলা স্ট্যান্ডের মধ্যে আর কি একটা বাস ড্রাইভার খুব মিসবিহেভ করেছে। বাস ড্রাইভারের সাথে সাথে বাস ড্রাইভারের কন্ট্রাক্টরও স্টুডেন্ট দেখে এরপরেও মিসবিহেভ শুরু করেছে, এমনকি হাত উঠানো শুরু করেছে, বুকের মধ্যে হাত দিয়েছে, বলছে যাকে বলার বল। আমাদের বিধায়ক স্যার অলরেডি বলে দিয়েছে যেখানে যে কোনো বাস ড্রাইভার যদি এরকম ব্যবহার করে জাস্ট একটা ফটো তুলে স্যারকে দেওয়ার জন্য, বাট ওই সময় যখন আমরা ফটো তুলতে যাই তখন বাস ড্রাইভার আর কন্ট্রাক্টরে এসে হাত লাগানো শুরু করেছে। তো এটাই আমি আমাদের বিধায়ক স্যারকে বললাম, তো স্যারে আজকে দেখি বিতর্কিত খবর, বদ্ধপরিকর আমরা স্বাধীন, ভোরের আলো এখনই জানো, বেপরোয়া ত্রাস আমরা ভয়হীন, লড়বো জুজুতে পাবো না ভয়, করবো নতুন সূর্যোদয়, তোলো কণ্ঠ, ছাড়ো কণ্ঠ, সেই কণ্ঠ হোক প্রতিবাদের আপোষ, আর কখনো নয় রুখবো সমাজে অবহেলা।
To foster innovation and support entrepreneurship, the Directorate of Information Technology, Government of Tripura, is set to launch the Tripura Startup Policy 2024 on 24 January 2025. The policy will be launched by Honorable Chief Minister, Professor Dr. Manik Saha, in presence of Honorable IT Minister Sri Pranajit Singh Roy. This transformative initiative envisages to build a thriving startup ecosystem. যাক অবসাদ বিষাদ কালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো। শুভ দীপাবলি। আলোর উৎসবের এই পুণ্য লগ্নে আরবি কনস্ট্রাকশনের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীর প্রতি রইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা। স্বপ্নের বাড়ি কিনবেন ভাবছেন? দেরি না করে চলে আসুন আরবি কনস্ট্রাকশনে। অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ আপনার সাধ্যের মধ্যে ফ্ল্যাট পাবেন আমাদের এখানে। রয়েছে ব্যাংক লোনের সুবিধাও। আগরতলার সার্কিট হাউস, দুর্গা চৌমুহনী, প্রগতি রোড ও কলেজ টিলার মূল সড়কের পাশে। কলকাতার নাগের বাজার, কৈখালি, মালিবাগানে রয়েছে আমাদের ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটে রয়েছে পার্কিং ও লিফটের সুবিধে, পরিশোধিত পানীয় জল, জেনারেটর সহ আলাদা ট্রান্সফরমার। তাছাড়াও নিরাপত্তার জন্য থাকছে দিবারাত্রি সিকিউরিটি গার্ড, রয়েছে সিসি ক্যামেরার নজরদারিও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন আরবি কনস্ট্রাকশনে। আমাদের ঠিকানা আরবি কনস্ট্রাকশন, ঝুমা চক্রবর্তী, সার্কিট হাউস, পুরনো রাজভবনের পিছনে। যোগাযোগ 8787495180 এবং 9436123139 এই নম্বরে। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগর